오늘 2025년 들어서 5번째 시간이 되었고요. 오늘은 계속해서 테드 강의를 통해서 만나는 성경적 리더십 25번째 시간으로 갖도록 하겠습니다. 오늘의 주제는요, 아이들이 거짓말을 하는지 정말 알 수 있을까요? 해서 거짓말에 대해서 오늘은 함께 이렇게 묵상 좀 나누고, 또 우리가 또 이렇게 토의하면서 어떻게 우리가 거짓말하지 않고 선한 그리스도인의 삶을 실천할 수 있을지에 대해서 함께 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 우리 함께 신실하게 진실하게 함께 찬양하며 주님 앞으로 나아가도록 하겠습니다. 신실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 하나님, 나의 마음 만져주소서. 하나님, 나의 영혼 새롭게 하소서. 한 번 더 고백합니다. 신실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 하나님, 나의 기도 들어주소서. 하나님, 주의 길로 인도하소서. 하나님, 나의 마음 만져주소서. 하나님, 나의 영혼 새롭게 하소서. 아멘. 이 시간 우리가 함께 기도할 때 우리가 주님의 자녀로 살아가면서 신실하게 거룩하게 살아갈 수 있게 되어지길 간절히 소망합니다. 주님, 정결한 마음 주시옵소서. 온전히 주님만을 바라보며 정직한 영을 새롭게 하는 우리들의 삶이 되도록 주여 붙들어 주시옵소서. 이 시간 우리가 함께 주님 앞에 기도하며 나가겠습니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 거짓말하는 자가 되지 않게 하여 주시옵소서. 주여 아버지, 우리가 주님 안에서는 하나님 그 어떤 것도 숨길 수 없는 줄을 아려 아버지, 그러니 하나님 우리가 정말 숨기지 않고 거짓되지 않고 거짓되게 행하지 않고 정말 우리들의 형제와 자매 가운데 우리들이 하나님 서로 사랑하며 신실하며 진실하며
진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 아멘. 신실하며 거룩하게 살아갈 수 있는 우리 모두의 삶이 되어지길 간절히 소망합니다. 아멘. 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 에베소서 4장 25절에 있는 말씀입니다. 우리가 함께 읽겠습니다. 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 아멘. 오늘은 테드 강의를 통해서 만나는 성경적 리더십 25번째 시간입니다. 그래서 아이들이 거짓말을 하는지 정말 알 수 있을까요? 라고 하는 조금은 새로운 주제로 여러분들과 함께 말씀 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. 오늘의 말씀의 목표는요. 성경은 거짓말이 결국 드러난다고 가르치며 현대 과학기술 또한 거짓말을 탐지할 수 있는 수준으로 계속해서 발전하고 있다. 하나님께서는 거짓을 금하시고 우리가 정직한 삶을 살기를 원하신다. 따라서 신앙인으로서 진실한 삶을 살기를 결단하는 이 시간이 될 수 있다라면은요, 굉장히 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 네, 오늘의 테드 강사님, 오늘 우리가 살펴볼 테드 강사님은요, 강리 박사님이신데요. 제가 잠깐 소개해드리겠습니다. 강리 박사님은요, 아동심리학 및 거짓말 탐지 연구로 유명한 심리학자이시고요. 현재 캐나다 토론토 대학교 심리학과 교수로 재직 중이십니다. 그는 어린이의 거짓말 발달 과정과 이를 탐지하는 기술을 연구하며 특히 트랜스더멀 optical imaging, TOI라고 하는 기술을 활용한 거짓말 탐지 연구로 굉장히 주목을 받고 계시고요. 강리 교수님은 테드 강연 Can you really tell if a kid is lying? 이라고 하는 주제로요. 오늘의 주제지요. 에서 아이들의 거짓말이 인지 발달과 연관되어 있으며 미래에는 얼굴의 미세한 혈류 변화를 분석하여 화상통화만으로도 거짓말을 감지할 수 있을 것이라는 새로운 연구 결과를 발표하셨습니다. 그는 주로 학술 논문을 통해 연구 성과를 발표하고 계시고요. 그의 연구는 법률, 교육, 심리학, 기술 개발 등 다양한 분야에서 응용이 되고 있습니다. 먼저 강리 박사님의 테드 강연을요, 제가 6분 정도로 줄여왔습니다. 그 강연 먼저 보시고 돌아와서 계속해서 우리가 말씀 나누는 시간으로 갖도록 하겠습니다. Hi. Let me ask the audience a question. Did you ever lie as a child? If you did, could you please raise your hand? Wow, this is the most honest group of people I've ever met. So for the last 20 years, I've been studying how children learn to tell lies. And today, I'm going to share with you some of the discoveries we have made. But to begin, I'm going to tell you a story from Mr. Richard Messina, who is my friend and the elementary school principal. He got a phone call one day. The caller says, Mr. Messina, my son Johnny will not come to school today because he's sick. Mr. Messina asks, who am I speaking to, please? And the caller says, I am my father. So now you may ask, why children's lies are so difficult to detect? So let me illustrate this with my own son, Nathan. So this is his facial expression when he lies. So when children lie, their facial expression is typically neutral. However, behind this neutral expression, the child is actually experiencing a lot of emotions, such as fear, guilt, shame, and maybe a little bit of liar's delight. Unfortunately, such emotions are either fleeting or hidden, therefore is mostly invisible to us. So in the last 5 years, we have been trying to figure out a way to reveal these hidden emotions. Then we made a discovery.
We know that underneath our facial skin, there's a rich network of blood vessels. When we experience different emotions, our facial blood flow changes subtly. And these changes are regulated by the autonomic system that is beyond our conscious control. So by looking at facial blood flow changes, we can reveal people's hidden emotions. Unfortunately, such emotion-related facial blood flow changes are too subtle to detect by our naked eye. So to help us reveal people's facial emotions, we have developed a new imaging technology we call transdermal optical imaging. To do so, we use a regular video camera to record people when people experience various hidden emotions. And then, using our image processing technology, we can extract transdermal images of facial blood flow changes. And by looking at transdermal video images, now we can easily see transdermal facial blood flow changes associated with the various hidden emotions. And using this technology, we can now reveal the hidden emotion associated with lying and therefore detect people's lies. We can do so non-invasively, remotely, inexpensively, with an accuracy at about 85%, which is far better than chance level. And in addition, we discovered a Pinocchio effect. No, not this Pinocchio effect. This is the real Pinocchio effect. When people lie, the facial blood flow on the cheeks decreases, and the facial blood flow on the nose increases. Of course, lying is not the only situation that will evoke our hidden emotions. So then we ask ourselves, in addition to detecting lies, how can our technology be used? One application is in education. For example, using this technology, we can help this mathematics teacher to identify the student in his classroom who may experience high anxiety about the topic he's teaching so that he can help him. And also we can use this in healthcare. For example, every day I Skype my parents who live thousands of miles away. And using this technology, I can not only find out what's going on in their lives, but also simultaneously monitor their heart rate, their stress level, their mood, and whether or not they are experiencing pain. And perhaps in the future, there are risks for heart attack or hypertension. And you may ask, can we use this also to reveal politicians' emotions? For example, during a debate. Well, the answer is yes. Using TV footages, we could detect the politicians' heart rate, mood, and stress, and perhaps in the future, whether or not they are lying to us. We can also use this in marketing research. For example, to find out whether or not people like certain consumer products. We can even use it in dating. So for example, if your date is smiling at you, this technology can help you to determine whether she actually likes you or she's just trying to be nice to you. And in this case, she's just trying to be nice to you. So transdermal optical imaging technology is at the very early stage of development. Many new applications will come about that we don't know today. However, one thing I know for sure is that lying will never be the same again. Thank you very much. 谢谢. 오늘의 내용은 굉장히 재밌는 내용이었죠. 예. 그리고 마지막에 하신 말씀 굉장히 의미심장하지 않으셨나요? 앞으로는 거짓말이 예전 같지 않을 거다. 예전처럼 이렇게 거짓말하기가 쉽지 않은 세상이 될 거다라는 말씀을 하시는 것을 여러분들이 보신 줄로 압니다. 그래서 우리 강리 박사님이 연구를 할 때 첫 번째 가장 중요한 연구의 주제는, 그리고 또 연구의 가장 중심 질문은 이거였대요. 어른들은 아이들이 거짓말을 하는지
정확히 알아챌 수 있을까? 이거에 대한 질문으로 시작하셨어요. 그래서 혹시 전체 영상을 나중에 보고 싶으신 분은 꼭 찾아보셨으면 좋겠습니다. 제가 앞에 그 부분을 삭제를 했거든요. 그래서 여기 보시면은 이게 50%밖에 안 되는 거예요. 이 빨간 줄이 50%인데요. 여기 보면은 판사도 50%도 못 알아채고요. 경찰도 50%도 못 알아채요. 심지어는 아이의 부모도 50%도 못 알아챈다. 그래서 어른들은 아이들이 하는 거짓말을 거의 알아차리지 못한다라는 그런 결론으로 이렇게 부정적인 그런 리포트를 주고 계세요. 그래서 이 거짓말을 우리가 이렇게 육안으로 알아본다는 게 결단코 아무리 숙련된 사람이라도 그게 높지 않다라는 거죠. 50%를 넘을 수 없다라는 이야기를 서두에 하셨습니다. 그래서 그 내용을 제가 전달해 드렸고요. 그래서 마지막에 이제 결론적으로 하시는 말씀은 피노키오 효과를 발견했다라는 그런 이야기를 하세요. 우리가 피노키오 하면은 동화 속에 거짓말하면 이렇게 코가 길어지는 그런 어떤 인형으로 기억을 하잖아요. 그래서 저는 왜 코일까? 뭐 그러면 귀도 길어질 수 있고 입도 길어질 수 있고 얘기인데 왜 코였을까? 이게 과학적인 근거가 있더군요. 그래서 저도 깜짝 놀랐는데 이 거짓말을 하면 이 볼에 있던 혈류가 줄어들고요. 이 코의 혈류가 많이 흐르게 된다라는 이야기를 하셨습니다. 그래서 이 코를 제 아들이 그러더라고요. 저도 몰랐는데 거짓말할 때 코에 손을 대보면 코가 따뜻하면 거짓말하는 거라고 막 그런 얘기도 뭐 우리 아이들이 하는 장난스러운 그런 이야기에서 있다고 하는 얘기를 들었어요. 정말 피노키오 효과가 있다라고 합니다. 그래서 거짓말을 할 때 코의 피의 흐름이 증가한다라는 그런 어떤 이론을 가지고 트랜스더마 옵티컬 이미징이라고 하는 이 기술을 활용해서 거짓말을 하는지 안 하는지 85%를 알아낼 수 있는 시대가 곧 도래한다라는 것입니다. 그래서 이 휴대폰에도요 그런 앱이 설치가 될 수가 있다라는 거예요. 그래서 휴대폰에 앱이 설치되면 휴대폰에 이 카메라를 가지고서 앞에 있는 사람이 거짓말을 하는지 아니면은 동영상이 녹화가 돼 있으면 그 동영상을 보고 거짓말을 하는지 하지 않는지 그거를 알 수 있을 정도로 세상이 굉장히 빠르게 기술이 변화하고 있다라는 겁니다. 그러면서 이 강리 박사님이 하시는 말씀은 확실히 알 수 있는 거 가까운 미래에 절대 거짓말은 예전과 같이 숨기기가 쉽지 않아질 것 같습니다. 라는 그런 전망을 우리들에게 주고 계시는 겁니다. 자, 그래서 오늘의 주제는요. 아까 뭐 이렇게 아이들이 거짓말하는 거 알아챌 수 있을까요? 라고 하는 주제를 제가 여러분들한테 드렸는데요. 오늘의 주제는 거짓말입니다. 그래서 성경 말씀을 통해서 거짓말에 대해서 우리가 함께 생각해 볼 수 있었으면 좋겠는데요. 누가복음 8장 17절에 보면은요. 거짓말은 결국 드러난다고 주님께서 말씀하고 계십니다. 숨은 것이 장차 드러나지 아니할 것이 없고 감추인 것이 장차 알려지고 나타나지 않을 것이 없느니라. 결국 거짓말은 드러나게 돼 있다라는 거예요. 그리고 앞으로는요. 과학이 발전하면서요. 이 스마트폰에 아까 그 기술이 탑재되게 된다라면은요. 이 스마트폰만으로도 거짓말을 하는지 그리고 정치 연설가들이 동영상이 찍혀 있잖아요. 그걸 통해서도 아까 그 기술을 통해서 85%는 저 말이 거짓말인지 진짜인지 알아맞힐 수 있는 그런 시대가 되기 때문에 앞으로는 굉장히 우리가 거짓말을 하는 거에 대해서 공인들은 특히 너무나도 조심해야 되는 그런 시대가 되지 않을까라는 생각을 하게 됩니다. 예수님께서도 거짓말은 결국 드러난다고 이렇게 말씀하고 계시죠. 그리고 잠언 12장 19절에는요. 결국에는 진실이 승리한다라는 것을 하나님께서 우리에게 말씀하고 계십니다. 진실한 입술은 영원히 보존되거냐 거짓 혀는 잠시 동안만 있을 뿐이다. 거짓 혀는 잠시 동안만 있을 뿐이니라. 이 거짓 혀가요. 우리가 거짓말을 하는 게 어떻게 보면 우리 속담에 조금 저녁 시간에 죄송하지만 엄발의 오줌 누기라고
잠시 그 시간을 모면하려고 하는 거짓말들이 굉장히 많잖아요. 근데 그 거짓혀는 잠시 동안만 그렇게 우리를 이렇게 피하게 해주는 거지, 결국에는 모든 것이 드러나고 우리가 결국에는 그 거짓으로 인해서 실패하게 된다는 그런 분명한 진리를 하나님께서 말씀을 통해서도 오늘 우리에게 주시는 겁니다. 그래서 우리가 진실한 입술로 나아가는 자가 되어야지, 거짓혀로 언발에 오줌 넣기 격으로 그렇게 그 자리를 피하려고 하는 그런 행동을 해서는 안 되겠다라는 생각을 해보게 되는 겁니다. 그리고 에베소서 4장 25절 오늘의 본문의 말씀은요, 주님 안에서 우리는 거짓이 아닌 참된 말을 해야 한다 라는 말씀하시는 겁니다. 그래서 그런즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됨이라. 이 자리에는 사실 거짓말 하실 분들이 별로 없을 것 같은데요. 이렇게 또 직장 생활을 하거나 또 아이들이 학교 생활을 하거나 그리고 부모님과의 관계나 또 선생님하고의 관계나, 이게 아까 말씀드렸던 그런 거짓말의 해프닝들이 일어날 수 있겠다라는 생각을 해보게 됩니다. 그래서 정말 우리가 그런 거짓말을 하게 되면은 결국, 그리고 또 그 거짓말이 들통이 나게 되면은 우리의 관계가 무너지고요, 리더십이 무너지고요, 특별히 그리스도인들이 자꾸 그런 행동을 하게 된다면 예수님에 대한 그런 어떤 진정성이 떨어지는 행동이 아니겠습니까? 그래서 특별히 우리 그리스도인들은 앞으로 세상도 너무나도 그렇게 모든 것을 낱낱이 드러내는 세상으로 변해갈 텐데, 특별히 그리스도인들이 하나님 말씀을 우리가 마음 가운데 가로새기면서 우리가 정말 거짓말로 이 상황을 모면하려고 하는, 결국에는 드러날 것을 알면서도 그런 어떤 언발에 오줌 넣기를 하는 그런 어떤 실수를 저질러서는 안 되겠습니다. 우리 그리스도인들은 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말함으로 신뢰받고 존경받고, 저 사람이라면 믿을 수 있어, 저 사람이 믿는 예수님이라면 나도 믿어봐야겠어 라고 말할 수 있는 그런 어떤 행동으로 나아가야만 하겠습니다. 오늘 저와 여러분이 거짓말 어떤 형식으로든 그 거짓말을 절대로 하지 않고 거짓을 버리고 이웃과 더불어 참된 것을 말하며 우리가 서로의 지체가 되므로 예수 그리스도의 이름을 아름답게 높여드릴 수 있는 저와 여러분들이 다 되시기를 간절히 축복합니다. 아멘. 우리가 함께 신실하게 진실하게 우리 1절만 함께 고백하고요, 그리고 축복 기도하고 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 이 시간 이후로는요, 우리가 거짓말에 대해서 잠깐 함께 서로의 신앙의 고백을 나눌 수 있는 시간으로 가졌으면 좋겠습니다. 신실하게 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 진실하게 거룩하게 살게 하소서. 아멘. 함께 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 하나님의 극진하신 사랑하심과 우리 주 예수 그리스도의 십자가에 달리시기까지 우리를 사랑하신 그 은혜와 주성령 늘 우리와 함께 하시며 내주 교통하시는 은총이 오늘 이 시간 세계 곳곳에서 예수 그리스도를 주로 시인하는 우리 모든 실시간으로 참여하시는 우리 성도님들과 녹화된 영상을 보시고 은혜 받으시는 우리 성도님들의 머리 위에 영원 무궁토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.